بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبي الكريم. اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 ميلادية، الموافق 21 صفر 1445 هجرية، وقد درس المجلس وصادق على جملة من المشاريع، المراسيم والقوانين والبيانات. من أهمها مشروع قانون يتعلق بتسيير النفايات الصلبة، مشروع قانون يتعلق بالشركات الناشئة التكنولوجية والابتكارية، بيان يتعلق بوثيقة البرمجة الميزانوية على المدى المتوسط 2024-2026. كما قدم وزير الصيد والاقتصاد البحري بيانا شفهيا حول قطاعه. وسيتدخل كل من معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، ووزير الصيد والاقتصاد البحري، ووزيرة البيئة، كل فيما يعنيه، على أن نفسح المجال لطرح أسئلتكم والرد عليها. وشكرا. معنا النبي الكريم. شكرا جزيلا معالي الوزير، شكرا جزيلا حضور الكريم. أنا كان لي شرف تقديم مشروع قانون أمام مجلس الوزراء اليوم يتعلق بالشركات الناشئة التكنولوجية والابتكارية، ويندرج هذا القانون والله يتسق مع المرجعيات الاستراتيجية للبلد والمرجعيات الخاصة بهذا الإطار، اللي هي الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والابتكار. تتميز الشركات الناشئة عن الشركات التقليدية بإمكانات نموها الهائلة وبعدها الابتكاري والتكنولوجي وقيمتها المضافة العالية، فهي تشكل محركا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، ولديها القدرة على تطوير وتحديث العديد من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية. وعليه بأن هذا القانون يهدف إلى تحديد إطار قانوني يحفز إنشاء وتشجيع الشركات الناشئة المتميزة في البلد، ويسعى على وجه الخصوص لتوفير بيئة مؤاتية لإنشاء وتطوير واستدامة الشركات الناشئة، اللي هي المعهود تسميتها ستارت اب في موريتانيا. تحويل الفضاء التكنولوجي للشركات الناشئة الموريتانية إلى مركز للابتكار على مستوى إفريقيا بإذن الله. تمكين المواهب الموريتانية من التطور في محاور الأداء ضرورية في مجال الكفاءة المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا. منح علامة الجدارة للشركات الناشئة وهياكل الدعم، وتسهيل ولوج الشركات الناشئة للتمويل والاستثمار سواء على المستوى المحلي أو الدولي. هذا القانون دوره الأساسي هو تحديد تدابير منح علامة الجدارة، وتحديد الامتيازات الممنوحة لمختلف الفاعلين في الفضاء التكنولوجي ريادة الأعمال الرقمية والابتكارية. يسوعاد رواد الأعمال والشركات الناشئة، ويسوعاد هياكل الدعم، هؤلاء يسمى دائما ينقالوا لي زينكيوباتور ولا لي زاكسيلاراتور، ويسوعد المستثمرين في هذه الشركات الناشئة ولا في هذه هياكل الدعم. وقد تم تبني مبادرات مماثلة في العديد من البلدان، وخصوصا في الفضاء الإفريقي والعربي، ومنها نماذج ناجحة، وكانت دراسة اللي تم القيام بها لهذه التجارب محل إلهام في طور تشاور حول هذا القانون وإعداده. نظرا للطابع الأفقي مشروع القانون هذا، فقد اتبعت في عملية إعداده مقاربة تشاركية ضمت جميع المتدخلين من القطاعين العام والخاص في الفضاء التكنولوجي. وعلى وجه الخصوص فريق عمل يجمع فاعلي القطاع الخاص، رواد الأعمال، شبكات رواد الأعمال والحاضنات. لجنة توجيه تضم كافة ممثلي الهياكل العمومية المعنية، وزارات، سلطات التنظيم، الهيئات العمومية والهياكل المالية، أرباب العمل والاتحاديات. إذن هذا كان بخصوص مسار إعداد القانون. وبعد السلسلة من المشاورات مع الهياكل العمومية والخاصة المعنية وتنفيذ عدة معايير، تم إعداد مشروع القانون الحالي من خلال دمج عدة تدابير يمكن تقديمها وفق 5 محاور. المحور الأول النفاذ إلى ريادة الأعمال، تصنيف الشركة الناشئة التي تستوفي المعايير والشروط المحددة في إطار مشروع القانون. هذه الشركات اللي لا تعود عند هذا العلامة لا تعود تمنح محفزات ضريبية خاصة، وتم إنشاء أيضا هيكل لإرساء الشركات الناشئة التكنولوجية والابتكارية.
نفاذ للتمويل، تقديم منتجات وخدمات مالية تتكيف مع الشركات الناشئة، ومنح محفزات ضريبية للمستثمرين في مجال الابتكار، وإنشاء صندوق ابتكار لصالح الشركات الناشئة. النفاذ إلى الأسواق، تسهيل الوصول إلى بيانات السوق، وهذا قاعد يعود نافع الشركات كاملة ما إلا فقط الشركات الناشئة. وترقية البيانات المفتوحة والمشتريات العامة المبتكرة، وتسهيل نفاذ الشركات الناشئة للصفقات العمومية. ترقية المواهب، التكفل بمشاركات أرباب ولا المساهمة في تكفل مشاركات أرباب العمل والاقتطاعات المطبقة على أجور الموظفين، وتسهيل إجراءات التوظيف لصالح الشركات الناشئة، ومنح العلامة وتعزيز هياكل دعم الشركات الناشئة. وأخيرا إنشاء فضاء للابتكار التكنولوجي يسمى مركز ابتكار هب دلينوفاسيون، تسهيل استيراد الأجهزة والمعدات أيضا، والمساهمة بحماية الملكية الفكرية. كتعليق وتوف سريع وراء هذا البيان، هو البيان اللي قدم اليوم مهم جدا، لأنه يمثل ركيزة من ركائز ثلاثة اللي يشتغل عليه القطاع بمجال الابتكار الانوفاسيون. القانون اللي يخلق تنافس حول هذه العلامة، معناها نحن عندنا علامة لابل اللي يعود حد حصل عليه عنده محفزات ضريبية ومحفزات الاستيراد المعدات الضرورية له، وميزات تفضيلية في المساهمة في الصفقات العمومية، إياك يشكل عنصر جذب ويخلق تنافس إيجابي بين الشركات الناشئة للحصول عليه. ذا بحد ذاته لا يرقى مستوى أداء هذه الشركات، وتعود ذيك الشركات اللي حصلت عليه، ولا يتم الأمر دائما بشكل شفاف للغاية، لا يعود مثلا منشور دائما ذي الشركات وطريقة اللي حصلت بها على ذا وإطار الحوكمة اللي خاص به. إذن هاي الفكرة الرئيسية عن هذه المحفزات تنعطى بعلامة، ذي العلامة من أجل الحصول عليها لا يخلق تنافس بين هذه الشركات الناشئة. هذا التنافس يرفع من مستوى هذه الشركات الناشئة، ويسمح للشركات الناشئة اللي عاد عندها متوفرة فيها المعايير أنها تحصل على ذلك تستحق من مواكبة وتطوير، وذا بالذات متسق مع الموحول فيه في الابتكار، به معناه أننا نسعى لعنا يعودوا عندنا شركات ريادية. ما نقدر نعودوا نعدوا شركات ريادية يشي ما هو نعطوها محفزات ونعطوها دعم خاص، ما نقدر نعطوها دعم خاص يكون تعود تستحقوا. إذن هذه الآلية اللي عن طريق القانون لا تخلي هذا الدعم يحصل بعد قاع ومراس ويرفع كما قلنا عن طريق التنافس الإيجابي بين الشركات الناشئة، يرفع من مستواها، وذوك اللي منهم استوفوا المعايير لا يعود ذا فرصة للقطاع أنه يدعمهم بشكل قانوني، إياك يقبضوا مداهم على المستوى الوطن وعلى مستوى العالم كامل بإذن الله. النقطة الركيزة الثانية هي اللي ينقال له مركز الابتكار ولا الهب دو لينوفاسيون، اللي ولا يعود فضاء مخصص لهذه الشركات ودعم وهذه الهيئات اللي تدعم الشركات، معه تسميتهم ايضا لي زانكيباتور لي زاكسيليراتور، لا يعودوا زادهم في هذا الفضاء يتواجدوا كاملين مع وحدات من البحث العلمي من الجامعة. إياك يعود هذا الفضاء يشكل مكان واحد مجهز يلتقوا فيه ويدعم بيئة الإبداع والابتكار. النقطة الثالثة الركيزة الثالثة اللي يعتمد عليها هذه اللي هي المقاربة تشجيع الإبداع اللي قابض القطاع، هي اللي قالوا صندوق تمويل الابتكار، ولا تعود تساهم فيه مؤسسات عمومية وتساهم فيه صناديق خارجية، ويعود يشكل أيضا رابد مالي لدعم هذه المنظومة والله هذه البيئة الاستثمارية. شكرا جزيلا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Alors de mon côté, j'ai eu l'honneur de présenter au Conseil des ministres ce matin une communication orale sur la vie du secteur de pêche et de l'économie maritime, et en particulier sur les aspects liés à la question de la transformation de nos produits halieutiques et notamment la question de la farine.
Dans le contexte, la vidéo relative au pillage des ressources halieutiques en Mauritanie, qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, date de 2019 et depuis lors refait surface de temps à autre. Même si le contenu de cette vidéo décrit une partie de la réalité qui prévalait à cette date, il n'en demeure pas moins qu'elle nous semble relever de la désinformation et de conflits d'intérêts entre différents lobbies du secteur. Quel était l'objectif visé par la création d'une industrie de farine et d'huile de poisson? Les petits pélagiques, jusqu'en 2016, n'étaient exploités dans les eaux mauritaniennes que par les flottes étrangères, notamment celles de l'Union européenne et de conventions libres de pêche pélagique. L'objectif principal visé était de, premièrement, valoriser les rejets et rebuts des usines de traitement des produits de la pêche. Deuxièmement, booster les débarquements en Mauritanie des captures de petits pélagiques précédemment exploités exclusivement par les flottilles étrangères. Troisièmement, enfin, faire émerger une culture de l'industrie de transformation du poisson porteuse de valeur ajoutée et de création d'emplois. Maintenant, quelles conséquences ont découlé du développement de l'industrie de la farine et huile de poisson? Durant la période 2014-2017, il a été noté 1. Développement anarchique des usines de farine avec des conséquences néfastes sur l'environnement. 2. Un débarquement en Mauritanie d'une grande quantité de petits pélagiques orientés en majorité vers la farine au détriment de la consommation humaine. Troisièmement, une forte dégradation de la qualité de l'environnement dans la baie du Levrier suite au non-respect du cahier des charges, obligation de traiter les eaux usées avant le déversement obligatoire et disposer de filtres pour réduire les odeurs des fumées. Quatrièmement, quelles mesures prises pour atténuer les impacts négatifs du développement de l'industrie de farine et huile de poisson? Depuis 2015, un ensemble de mesures ont été prises pour circonscrire le débarquement de l'industrie de farine et la ramener à son objectif initial qui est de valoriser des déchets, rubis et poissons entiers impropres à la consommation humaine ou sans marché. Il s'agit de les mesures qui ont été prises à partir de 2015. Premièrement, plafonner à 10 000 tonnes par usine à partir de 2016. Les quantités de boissons entiers à transformer en farine avec une régression de 15% par an pour qu'à partir de 2020, on revient à un seuil maximal de 4 000 tonnes par usine. Deuxièmement, interdire les espèces pélagiques ayant un marché en Mauritanie, les interdire à la fabrication de la farine, notamment le chinchard, le maquereau et la sardinelle ronde que nous appelons ici yaïboy. Troisièmement, obliger les usines d'avoir au niveau, obliger les navires d'avoir au niveau, en tout cas de la pêche côtière, un dispositif permettant une conservation des captures à bord pour qu'elles soient dans les conditions d'être débarquées avec une bonne qualité ou si c'est d'être bonne pour la consommation humaine. Limiter strictement la farine aux déchets, rebus et poissons entiers impropres à la consommation humaine ou sans marché. Sachant que depuis 2019, le département n'a donné aucune autorisation de construction d'une nouvelle usine. Depuis 2019, il n'y a pas eu de nouvelle usine de fabrication de farine. Obliger enfin les usines à respecter les conditions d'hygiène et de respect de l'environnement, notamment un système de refroidissement et surtout le traitement des eaux avant de les déverser dans l'écosystème marin. Quelle est la situation actuelle de cette industrie? Au total, nous avons aujourd'hui 34 usines de farine, dont 11 avec des lignes de fabrication, donc qui sont en complexe, qui font de la congélation, mais également
qui font de la fabrique de la production de la farine de poisson. 23 usines sans ligne de congélation, ce qui fait les 34 usines, dont 25 à Nouadhibou et 9 à Nouakchott. 10 usines sont en arrêt parce que leur agrément a été suspendu parce que justement elles n'ont pas respecté les conditions contenues dans les cahiers de charges. Maintenant, quelles sont les mesures que nous envisageons pour encore diminuer l'impact négatif de l'industrie de la farine sur la biomasse et l'environnement? Pour ce qui est au niveau des usines, retrait de l'agrément des 10 usines de farine actuellement en arrêt d'activité depuis 2021. Parce que 2021 n'a pas produit. Donc on va vers un retrait définitif de cet agrément pour qu'on n'en parle plus. Deuxième mesure, suspension de l'activité des usines de farine actuellement en activité, mais ne disposant pas de ligne de congélation pour les obliger à en installer. Soit ils installent une deuxième ligne de congélation, ou bien progressivement, avec un délai de mise en demeure, on les ferme. Obligation, suspension des usines de farine ne respectant pas leurs obligations en matière d'environnement. Pour les navires de pêche côtière pélagique, satisfaire les normes d'hygiène et de salubrité requises pour la conservation à bord des captures destinées exclusivement à la consommation humaine. Deuxièmement, ajuster les captures aux capacités d'accueil, traitement et congélation destinées exclusivement à la consommation humaine. Les navires de pêche côtière aux petits poissons pélagiques seront engagés à apporter un débarquement la totalité de leurs captures dans les conditions requises pour la consommation humaine, ce que je soulignais tantôt dans le précédent paragraphe. Et réguler la pêche piroguière pour les scènes tournantes et les lier aux usines. C'est-à-dire que essayer de faire de telle sorte que chaque bateau qui débarque, il a un lien, un contrat avec une usine qui est prêt à accueillir sa production pour que ça ne finisse pas justement à la farine. Bon, et nous avons aussi en moyenne, à peu près la Mauritanie produit à peu près entre 90, 92 à 94 000 tonnes de farine, avec quand même presque une valeur économique de plus d'environ 2 milliards de MRU, c'est-à-dire 20 milliards d'anciennes oublières. En conclusion, le secteur de la farine, il est vrai que ce n'est pas peut-être la meilleure façon de valoriser nos ressources halieutiques. Il y a d'autres procédés. Mais ce n'est pas aussi, j'allais dire, la catastrophe. C'est un secteur économique important. J'ai dit déjà les chiffres et ce que ça rapporte en termes de recettes budgétaires, en termes de revenus pour les opérateurs et pour l'État mauritanien. Mais c'est également un secteur économique qui emploie près de 5 000 personnes en emploi direct et 15 000 personnes en emploi indirect. Donc le souci du gouvernement, c'est naturellement de préserver la richesse. Préserver obligatoirement la richesse parce que c'est une richesse fragile et renouvelable. Donc il faut mettre en place des conditions permettant son renouvellement pour le futur du pays, pour les futures générations. Mais le gouvernement a aussi le devoir de faire fonctionner cette économie. Nous disons ministère des Pêches et l'économie maritime. L'économie maritime est un jalon, est un secteur important dans le secteur économique global du pays, en termes de recettes budgétaires, en termes de participation à la constitution de la richesse nationale, c'est-à-dire le produit intérieur brut, mais également en termes d'offres d'emploi aux citoyens et surtout la mise à disposition de nos populations du produit dit poisson, qui est une source de protéines pour nos populations. Je vous remercie.
Silence. Bismillah, ar-Rahim, assalamu alaikum. Donc le projet de loi relatif à la gestion des déchets solides a été présenté ce matin en Conseil des ministres. Et c'est une loi qui intervient dans un contexte de forte croissance démographique où les modes de production, les modes de consommation sont diversifiés et augmentent de façon constante. Le volume des déchets, toutes catégories confondues. Et ce volume de déchets est généré quotidiennement et constitue un des défis environnementaux et de santé publique majeurs auxquels sont confrontés en particulier les pays de développement et bien sûr la Mauritanie. D'ailleurs, dans un rapport de 2018 de la Banque mondiale, il est prédit que l'accroissement de la production des déchets en Afrique sera multiplié par 3 d'ici 2050. Et la Mauritanie également est dans ce lot-là. Donc ces déchets de tout type, organiques, plastiques, électroniques, médicaux, industriels, et dont certains sont classés d'ailleurs dangereux, se retrouvent dans les décharges, dans nos rues, et décharges sauvages dans les rues et autres places publiques. Donc malgré cette situation, le cadre juridique de gestion des déchets dans notre pays est demeuré inchangé. Seule une ordonnance de 1987 fait état des déchets, et elle ne dit en fait qu'en gros que l'enlèvement des ordures ménagères est dévolu aux communes. C'est la seule mention qui est faite des déchets dans les lois en Mauritanie. Donc cette loi intervient dans ce contexte justement pour combler ce vide juridique et mettre en place des décrets d'application qui permettront effectivement de faire mieux que ce que nous avons actuellement. Donc le présent projet de loi a ainsi pour objectif de définir le régime juridique global de toute la chaîne de gestion des déchets solides, depuis leur lieu de production ou de détention, en passant par la collecte, le transport jusqu'aux installations de traitement et d'élimination finale. Donc c'est une loi qui est découpée en plusieurs chapitres, 5 au total, et donc principalement au tout début, il est fait une classification des déchets et qui sont classés, donc caractérisés et inscrits dans ce qu'on appelle un répertoire national des déchets. Et le plan national de gestion des déchets est défini et devra fournir une vision d'ensemble au niveau national du système de gestion des déchets et de la politique nationale menée en la matière. Ce plan, qui est un plan national, sera également décliné en des plans locaux, communaux. Et donc l'objectif en fait de cette loi, encore une fois, c'est de faire en sorte que l'État intervienne dans ce secteur où l'État n'était pas présent juridiquement, parce qu'il était dévolu aux communes et les communes ont fait un transfert, en tout cas via le ministère de l'Intérieur, un transfert au secteur privé qui aujourd'hui s'en charge. Ensuite, dans cette loi, on a une définition de l'organisation générale de la gestion des déchets et la loi met en exergue l'importance de la prévention et de la réduction à la source des volumes du déchet à travers notamment la sensibilisation, mais également l'éducation et des mesures réglementaires. Il est également présenté dans cette loi la valorisation des déchets à travers des techniques telles que la réutilisation, le compostage, le recyclage, qui sont encouragés. Et dans cette loi, on définit également l'organisation institutionnelle ainsi que l'organisation technique des opérations de gestion de déchets, depuis la phase du tri à la source, en passant par la collecte, le transport jusqu'à l'installation et le traitement et l'élimination finale. Dans un troisième chapitre, les conditions et les modalités liées au mouvement transfrontalier des déchets sont également abordées, et en application des dispositions de la Convention de Bâle, bien entendu, et sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et de leur élimination. Enfin, des dispositions pénales sont prises dans cette loi. Elle prévoit des peines de prison allant de 6 mois à 30 mois et des amendes établies entre un minimum de 2000 MRU à un maximum d'1 million de MRU. Vous conviendrez avec moi effectivement qu'aujourd'hui le problème des déchets est un problème que nous rencontrons, que nous voyons tous, tout Mauritaniens. Et donc l'idée pour le ministère de l'Environnement, c'est de se saisir de ce problème et de voir comment on peut améliorer la gestion des déchets en Mauritanie. Les déchets aujourd'hui, il ne faut plus les voir également que comme un problème, c'est également une source de revenus, c'est une opportunité. Et ça ne peut être une opportunité que si nous arrivons à faire un tri et à recycler et à réutiliser certains de ces déchets. Beaucoup de pays limitrophes le font déjà. L'État intervient. Je pense que nous ne faisons que profiter de l'expérience des autres pays qui avaient laissé effectivement cela aux communes et au secteur privé. Mais les villes grossissant, les populations augmentant, il était impératif effectivement que l'État y mette du sien et organise le secteur. Après cette loi, la deuxième étape, ce sera effectivement de la concertation entre les ministères de la Santé, de l'Intérieur, principalement, le ministère de l'Environnement, sur le plan national de gestion de déchets, et qui lui présentera
non seulement un état des lieux de l'existant, mais également redéfinira les objectifs et les rôles de tout un chacun dans cette gestion des déchets. Et bien sûr, les plans communaux suivront. Et ces plans communaux seront également suivis et évalués par le ministère de l'Environnement. Voilà, je vous remercie. وقلنا بدو للسيدة على أن وزير المالية قدم اليوم برنامج بيان حول وثيقة البرمجة الميزانوية على المدى المتوسط 2024-2026 وتندرج هذه الوثيقة البرمجة الميزانوية على المدى المتوسط 2024-2026 في إطار التوجيهات الرامية إلى وضع السياسات العامة في أفق زمني متعدد السنوات وتحسين توزيع الموارد بين القطاعات وتعزيز الاستدامة الميزانوية وكذلك الشفافية في تسيير المال العام. وتشكل هذه الوثيقة الإطار المرجعي للتوجيهات الميزانوية والمعتمدة إن شاء الله على مدى السنوات الثلاث القادمة والرامية إلى تعزيز المكتسبات المحققة وكذلك مواكبة تنفيذ خطة العمل 2021-2025 استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك. وتتناول هذه الوثيقة في فصلها الأول سياق وتوقعات الاقتصاد الكلي الدولي والوطني كما تفصل في فصلها الثاني حالة تنفيذ ميزانية الدولة للفترة 2020-2022 والربع الأول من السنة المالية 2023 وتخصص الفصل الثالث للإطار الميزانوي متوسط المدى وأخيرا تعالج في فصلها الرابع الإطار العام للنفقات متوسطة المدى 2024-2026 وفي الأخير فإن هذه الوثيقة الميزانوية تأتي متجانسة مع التعهدات المتضمنة في البرنامج الاقتصادي والمالي الجديد 2023-2025 المدعوم من طرف التسهيل الائتماني الموسع لصندوق النقد الدولي وآليات هذا التسهيل. وشكرا. تفضل أبو. سؤالين وعندي سؤال لين قرنه بين معالي الوزراء الاثنين وزيرة البيئة ووزير الصيد به اللي يعنيهم الاثنين يعني البيئة تسمحوا لنا بذاك سيد وزير معالي وزير الصيد اللي له ايام كنت شهر نواديبه هو الشواطئ عليها ياسر من الحوت ميت وعندي صوره بغيت نعرف لك لكن نعرف الاسباب شنو كان الاسباب ومن ذيك الشركات اللي قاعدة تعمل فم اللي الشركات التركية من ذيك النفايات اللي تعدلوا شنو الاسباب هو ياسر الشاطئ كامل طامل وذيك بعض الاسماك الميته وفي المقابل مولي هذا عنه لا يتعلق بوزيره البيئه. سيدي الوزيره هذا السؤال مولي لا نختاروك تقولين لا عاد عندك في شيء ثم لي سؤال موجه لك بصفه خاصه تتكلم عن النفايات وخطرها على المواطنين. هو النفايات حقيقيه خطيره هي النفايات من عند جوجة تعرف فيها ولاية شيرين هذه الولاية اللي فيها أمسئة متزازت وفيها مقالة الحجارة. هذه الولاية حد مشى فيها عندها من وعد جنوبا 70 كيلومتر فم كانت بومي وفم كانت شركات مقالة الحجارة وهذه الشركات عندها دفتر التزامات موثق عندكم بأنها تدفع مبالغ إياك لينتو من الاستثمار تردم ذوك الحفاظ. شركة بومي مشات الحفر ما تم ردمهم. شركات مقال الحجارة أنا كنت الأسبوع الماضي فهم اللي نشوفي تخرصيه وطالبك لزيارته تنخلعي العمق يمشي ل 30 متر قاط وهذا طامل 70 كيل خطيرة على المواطنين وخطيرة على المواشي اللي عندهم خطيرة على حياتهم. من درك كوزيرة كانك عالم بهذاك وأنا قد تقومي بزيارة نشوفيه بإذن الله تعالى دور تعرفي عن الجايين لك حقيقي. السؤال مع الوزير أنا أصلا سمعت لي سؤال شقين أنا مع الوزير لا تكايس شوي أنا عندي سؤال أنا ما يطلب منك سؤال شقين مع الوزير أنا ما يطلب سؤال شقين أنت أصلا سؤال صادر سؤال عندي كان يبغى يقول هذه نصور محمود السيرة. Merci Monsieur le Ministre. Maria Traoré de Africa FM. Moi j'ai une première question adressée au ministre des Pêches et de l'économie maritime. J'aimerais savoir quelles sont les obligations
des usines de farine en matière de protection de l'environnement. Dans le cas échéant, sont-elles exposées seulement à la fermeture, la sanction ou par versement d'une caution uniquement? Ma deuxième question est adressée à Madame la ministre de l'Environnement. Avec le projet de loi relatif aux déchets solides qui régularise le cadre juridique permettant à l'État d'intervenir, est-ce que selon les perspectives envisagées, il est question de mettre en place des structures qui se chargeront de collecter et de recycler ou traiter les déchets, ou bien quelles sont les solutions que vous voudriez apporter en remplacement aux traditionnelles charrettes? Je vous remercie. السلام عليكم ورحمة الله. عندي سؤالين وملاحظة تكرمتم. أنا قطع التحقيق عن هاي المكب اللي قالوا تفريت، بما أنكم اليوم معدين تحقيق على شعن النفايات، وإذا قاعد عادي دائما إن شاء الله لا نسمعوه غير ما الاسم ما يترتب عليه شيء كثير، وهذا بعد ما متمنين. أنا للأسف قايل الوزيرة عني لاحظت عن ذاك اللي كان يعدلوا النصارى أحسن من اللي عدلنا إحنا كمسلمين، لأن ذاك اللي عدلوا هم لماذا هي تقبل في زمنها في الزمن الحالي هذا اللي معدلين نحن عنه نقاط سوداء مرباد سوداء لأنها ما عندها معايير، وذاك اللي عدلوا النصارى داروا عليه الصدر وعاد أبيض. بالتالي نفس الشيء مسوي لها كان عالم بهذا عن السيارات يمشوا من هون، السيارات متهالكة يحملوا آلاف الأطنان حد ماشي يوذهم اللي على الطريق. مسوي لها كان عالم بذا الحزام اللي ورا السجنين اللي مرة ايش علينا في النهار. مسوي السؤال الأخير للسيد الوزير عن أنا كنت شور نواذيبه ولاحظت عن للأسف كما تعلمون السمك ما تخارج لا عاد إظهر بعد عين بسبب مسوي في هذا الإصلاح. لماذا ما يعدلوا إصلاح جاد يشمل تحريم الصيد بالبلاستيك واستخدامه خاصة عن العالم عاد محرم، تحريم الصيد عن طريق الاخطبوط هذا اللي يصيد عن طريق البلاستيك. العالم عاد محرمه عاد يصيد بالحديد لأن الحديد أقل انذار وأقل خطورة على العوالق البحرية. ولماذا ما يحرموا مثلا قضية المياه يعود فيه تحديد للمياه اللي تقيس البحر، لأن هذه الأسماك الميتة. ملاحظة السيد الوزير عن نحن مخالف للدستور عن البعض يتكلم إنه بلغة ما هي وطنية هي اللغة الفرنسية، قام أنا أعرفه واللي يتكلموا اللي بها قالوا لنا قاعد ضعيف. Salam alaikum. Ma première question est adressée à son Excellence, Monsieur le ministre des Pêches. Vous avez entamé une visite récemment à Nouadhibou. Je pense que vous avez visité les usines de Moka, que vous venez des usines de farine de poisson. Avez-vous, Monsieur le ministre, donné des instructions à ces usiniers de ne pas trop menacer la population parce que souvent ils utilisent leurs produits tard dans la soirée. Ils sont toujours l'objet des plaintes des citoyens de la population de Nouadhibou. Vous venez de dire que vous avez mis en place un comité chargé de contrôler le produit destiné à la fabrication de la farine. Vous avez pris exemple comme les chinchards, la sardine. Est-ce que réellement votre département est représenté en ce sens pour que réellement ces usiniers n'utilisent que ce produit dont il est dans leur charge? Ça, c'est la première question. La seconde question est adressée à Madame la ministre de l'Environnement. Nous venons de recevoir un accueil non chaleureux de ce qu'on appelle le plastique de retour en Mauritanie, après avoir été interdit depuis quelques années. Comment trouvez-vous ce retour non agréé, Madame la ministre? Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Mohamed El-Cheghali, journaliste indépendant du groupe francophone des journalistes de Mauritanie. En juin 2022, Khan Ousmane, qui était notre ministre de l'économie, avait fait une situation générale des problèmes qui se posent pour l'exécution des projets. Il avait dit en juin 2022 que sur les 110 projets qui étaient exécutés, il y a 24 projets qui datent entre 2007 et 2013, donc dans la période de Gabéji, qui n'ont pas été exécutés et qui posent un sérieux problème. Quel problème? Il a dit que 1400 milliards d'investissements sont bloqués parce que les bailleurs de fonds ne peuvent pas financer de nouveaux projets tant que les autres ne sont pas financés.
et le président de la République, qui fait maintenant de l'exécution des projets son cheval de bataille. Dans le communiqué qui a suivi cette réunion restreinte, il a été dit que 84 projets actuellement sont en exécution. Ça veut dire qu'entre 84 et les 110, on a seulement 26 projets, monsieur le ministre, qui ont été exécutés entre 2020 et 2023. Le président de la République a donné des instructions au ministre pour que des sanctions soient prises contre les établissements et les entreprises qui n'honorent pas leur engagement et qui ne respectent pas les cahiers de charges. Jusqu'où, monsieur le ministre, cette sanction peut aller? C'est la question que je pose. شكرا مع الوزراء. في سؤال موجه للسيد الوزير. سيد الوزير، هذا شرائك الاتصال الموجودين في هذا البلد، هذا المواطن على كل حال الخارج من شي كامل لا ماشي في ذلك قالوا الرصيد، والمواطن دار في المولي قد يدير شي من الرصيد في التلفون ما سحبوا الشرايك وما فاتوا شراوه. ثانيا المولي الشرايك يعاقبوا به اللي الفضه، والفضه منين يعاقبوا بها يديروها علينا احنا كمواطنين وندفعوها من جديد. معناه انها ربما يعود ما هو السؤال. هذا المواطن يختاروا يجبروا حل مع ذو الشرايك، الاتصال ما هو نافعش، ويختاروا يجبروا حل معهم يحسنوا من وضعيتهم. الثاني السؤال الاخر من عليكم السيد الوزير. سيد الوزير، هذه الوضعيه اللي خلقت يامس على مستوى محيرث في قضيه المياه اللي مشى فيها مئات النخيل الموجوده، وجاء السيد الوالي درا اليوم عدد زياره، نختار نحسكم بها ونختار ملي على كل حال وزاره الزراعه تشوف الموضوع. شكرا جزيلا. شكرا معالي الوزير. معالي الوزير، ما هو تعليق الحكومة على إضراب الأطباء المقيمين والذي يستمر إلى اليوم الثاني في ظل الحديث عن تأثر بعض المستشفيات وإن كان نسبي؟ أين وصلت التحقيقات في أزمة مياه نواذيبو؟ وهل الإقالات اليوم لها علاقة باختفاء 5000 متر مكعب يوميا من المدينة والتي تحدث عنها وزير المياه؟ شكرا. Assalamu alaikum. En fait, ma question est aussi adressée à Madame la ministre de l'Environnement. Madame la ministre, dans le cadre d'un reportage que j'ai fait pour la chaîne télévisée au sein de laquelle je travaille, j'ai rencontré des habitants à Toujounine et qui souffrent en fait des conséquences des usines installées dans leur région. Et ils ont dit qu'ils ont eu un impact négatif sur la qualité de leur vie. Est-ce que vous pouvez expliquer quelles mesures le gouvernement compte prendre pour remédier cette situation? Merci. السلام عليكم. معي الوزراء المرابطة عبد الرحمن مدير الناشر الموقع مداين. سؤالي للناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الطاقة والمعادن. معالي الوزير، تم في السنوات الأخيرة اختيار عدد من أبناء عمال السنيم للعمل في خيرية الشركة وأحيانا في الشركة نفسها بدون اعتماد أي معايير واضحة، فما الذي حرمني شخصيا وعشرات من أبناء عمال السنيم الذين أبنوا أعمارهم في خدمتها مما منح لغيرنا؟ السؤال الثاني معالي وزيرة البيئة. تظاهر سكان مدينة الزوارات لعدة مرات مطالبين بتحييد خطر غبار المطاحن عن المدينة، فهل تفكر الوزارة في التعامل بجدية مع هذه القضية؟ وشكرا معالي الوزراء. معالي الوزير، مختار بابتح من الشروق ميديا. لدي سؤال ربما يتداخل فيه وزير المعادن ووزيرة البيئة. الأمر هنا يتعلق بشرائك الشركات المعروفة بكاتيجوري F اللي تنشط في مجال التعدين. هل هناك آلية جديدة لفرض قانون يمنع الاستخدام المفرط بمادة الزئبق والسيانيد على حد سواء؟ ومتى يتم نقل هذه المطاحن من الشامي إلى مركز محمد المامي ومن الزويرات إلى السفاريات؟ جمال اللباه، وكالة الإعلام الوطني للأنباء. سؤالي لوزيرة البيئة. Madame le ministre de Pêche vient de déclarer
production de farine fournie à niveau annuel de 2 milliards d'OGIA. Quel est le danger qui présente le farine au niveau de l'environnement et que pouvez-vous faire ensemble, pêche et environnement, pour garder l'environnement hors de danger? Merci. شكرا معالي الوزير. لالمت العيدود من منصة أوروميديا. معالي الوزير، لوح بعض العاملين في كنام بالإضراب حسب البيان الذي وردنا في أوروميديا، فهل لديكم تفاصيل بخصوص هذا التلويح، وهل ثمة مساعي لتسوية مطالب هؤلاء؟ السؤال الثاني لوزيرة البيئة. معالي وزيرة البيئة، عادت مظاهرات مجددا ضد مكب تيفيريت، فهل من وعود صادقة لساكنة تيفيريت بخصوص إغلاق هذا المكب؟ شكرا معالي الوزير. السلام عليكم ورحمة الله. السؤال الأول ناطق رسمي باسم الحكومة، هل من توضيحات للرأي العام الوطني حول قضيتي الأولى مناقصة تزويد البلاد بالمحروقات التي تثير لغطا، وكذلك تقرير بعثة صندوق النقد الدولي اللي لاحظ حسب خلاصاته اللي نشرها موقع الأخبار على فهم ضعف الحكامة واستشراء لمستويات الفساد. سؤالي لمعالي وزير الصيد والاقتصاد البحري متعلق بهل أخذ العرض الذي قدمتم حول القطاع بعين الاعتبار أن السمك غير متوفر على المائدة الموريتانية لأنه أسعاره مرتفعة، وكذلك شركة توزيع الأسماك SNDP هذه الشركة نقاطها اللي توزع فيها هذه المادة شهدت في الآونة الأخيرة تراجع، لأن النوعيات اللي عاد تقسم والله اللي كانت ما تنجبر، لذلك خلق تراجع في أداء هذه الشركة حسب المواطنين. شكرا معالي الوزير. المختار الواحد من وكالة الموريتانية للصحافة. معالي الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الآونة الأخيرة برزت وثيقة سياسية لحزبي تكتل والتحالف قوى التقدم. هذه الوثيقة يقال إنها وثيقة ثلاثية، أي مشتركة بين الحزبين والحكومة ممثلة في الحزب الحاكم. أين وصل التشاور بشأن هذه الوثيقة؟ وهل فعلا عرضت على القوى السياسية الوطنية؟ السؤال الثاني لوزيرة البيئة، مؤخرا في تصريح لأحد نواب المعارضة عقب لقائه بكم معالي الوزيرة، قال إنكم تحدثتم عن بعض الضغوطات التي تمارس على الوزارة لثنيها عن تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة العليا سنة 2019 والقاضي بإغلاق مكب تشيفريت. ما هي صحة هذه المعلومات؟ شكرا جزيلا. شكرا معالي الوزير اللي تأتي الفرصة. عندي سؤال معالي وزير التحول الرقمي. معالي الوزير، موريتانيا في الفترة الأخيرة ربحوا ياسر من الوقت من خلال الرقمنة اللي وصلت عدد من المؤسسات، ومن خلال كذلك التطبيقات اللي استفادوا منها المواطنين وربحوا قدر من الوقت من خلال تسديد الفواتير، وكذلك تطبيق اللي أطلقت وزارة المالية العقود، ومن خلال كذلك الرقمنة اللي وصلت لمنظومة الضرائب، واستفادوا المواطنين من وصول المعلومات بطريقة سلسة وصحيحة. من درائي كان فهم توجه من الوزارة من أجل حماية أملاك الدولة من خلال الرقمنة ترسي الشفافية وتحدد المسؤوليات وتتبع الاختلاس المال العام والناس المتورطة فيه. وشكرا. شكرا سادة الوزراء. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول
إياها من رأيي كان فهمت إياها مخاطر. السؤال الثاني متعلق طيب السؤال الثاني متعلق بالوضعية العامة للثروة السمكية في موريتانيا. من رأيي كان الوزارة ملاحظة عن فم مخاطر حقيقية تعاني منها الثروة السمكية في موريتانيا والله ما فم مخاطر؟ شكرا. أنا جاوني سؤالين. السؤال الأول حول شركات الاتصال والشفافية. أنا كي قلت مرة ماضية هنا عن هاي شركات الاتصال عن تباركين عن حد آليات نعودوا اللي نتكلموا عنه عاد بشكل موضوعي. أنا نعودوا معايير قابضينها بشكل تلقائي من البيانات قاعدين نعرفوا بها اللي إشكالية التغطية وإشكالية جودة الخدمة. إياك نعودوا لاتين نتكلموا معاهم في شيء نعودوا متكلمين معاهم في شيء موضوعي ونعرف بعض ياسر من المسائل تنطرح هي فعلا مسائل حقيقية يسوع على مستوى الجودة ويسوع على مستوى التغطية. الإشكالات خاصة بالرصيد واستخدامه ظهر يعني ما هو يعود حد ذات قاربهم هو موعد عنده فيها شيء مكرود بليد غير الإشكال الحقيقي موجود في التغطية وفي الجودة وهذا هو الإشكال اللي على كل حال نشتغل عليه والشفافية اللي في اللي مطبق مع المواطنين كفلسفة فوترة وحقيقتها قطعا بإذن الله تعالى سينال نصيبه. السؤال الثاني كان حول توجه الوزارة بخصوص حماية أملاك الدولة. الرقمنة فائدتها هي لأن نخدموا الإدارة العامة ونخدموا المواطن قبل ذلك والرقمنة تحمل في طياتها محاربة الفساد وتحمل في طياتها الشفافية. بالتالي أي شيء دخلته الرقمنة دخلة صالحة معناه أن كسبنا فيه على أرضية محاربة الفساد وكسبنا فيه على أرضية الشفافية. شكرا. شكرا على الأسئلة. Concernant la première question et la quatrième, qui sont liées à la pollution marine ou de l'environnement marin. La première question, c'est il y a une observation de poissons qui échouent sur les plages morts. Depuis quelques années, on a constaté effectivement un échouage de quantité de poissons, que ce soit à Nodibou ou ailleurs, sur le long du littoral. Les études ont montré que c'est une bactérie qui attaque principalement le mulet. Ce mulet, est-ce que parce qu'il est plus sensible que les autres, ou bien cette bactérie ne se prolifère qu'à l'intérieur des organismes de cette espèce de poisson? Ça, c'est une part de réponse. Maintenant, effectivement, il n'est pas exclu que ces dernières années, avec le déversement des eaux mal traitées ou pas traitées du tout, peuvent perturber la chimie de l'eau qui est donc aux alentours des usines, qui peuvent permettre une certaine mortalité. Mais en tout cas, jusque-là, ce qui a été démontré, c'est une bactérie qui tue un certain nombre d'espèces de poissons, dont le mulet. Alors, pour ce qui est de la deuxième question, quelles sont les obligations des usines de farine? Eh bien, la première obligation, c'est que toute usine doit installer un complexe avec plusieurs lignes, notamment une ligne de congélation pour favoriser les capacités de stockage, pour donner de la valeur ajoutée à nos captures, et enfin une ligne de fabrication du poisson, étant entendu que l'activité de traitement du poisson donne lieu à la génération de déchets, c'est-à-dire les viscères, les têtes, etc., les écailles, tout ça, c'est des déchets
qui normalement doivent être conduits à la farine pour fabriquer cette farine de poisson. La règle est que 80% de cette farine doit provenir des déchets et 20% du produit frais. Mais il a été constaté que les usines qui fabriquent de la farine utilisent beaucoup plus, renversent cette règle-là. Mais, comme je vous l'ai dit dans l'exposé, nous avons mis en place beaucoup de mesures pour justement à ce que cette règle de pourcentage entre déchets et produits frais soit respectée. La deuxième exigence, c'est qu'il y ait des filtres pour éviter, effectivement, à un moment donné, les citoyens se sont plaints, mais je pense que depuis lors, en tout cas aujourd'hui, il n'y a pas une usine qui n'a pas installé ces filtres-là pour diminuer l'impact de ces odeurs et de ces fumées qui sortent donc de ces usines. Et enfin, ils ont l'obligation de pré-traiter ou semi-traiter les eaux avant de les rejeter dans les eaux marines. C'est-à-dire enlever tous les détritus, tous les corps solides, et les faire passer par des filtres pour enlever toute la partie protéine, le sang, etc. Rabaisser, les refroidir ces eaux pour qu'elles ne perturbent pas la biochimie de l'eau. Donc, en tout cas, les services du ministère, notamment le NISPA, qui est l'Office national des inspections sanitaires et des produits de la pêche et de la pisciculture, fait son travail, mais comme vous le savez, le fait de respecter la réglementation est généralement difficile, surtout dans le contexte mauritanien. Mais en tout cas, on y va progressivement et on ne ménagera aucun effort pour que les conditions posées par les cahiers de charges soient respectées. Et quelles sont les sanctions? Naturellement, nous avons des sanctions progressives. Il y a les avertissements. Il y a la suspension. Je vous ai dit que sur les 34 usines, il y en a 10 qui sont actuellement suspendues, qui ne fonctionnent pas. Et à terme, on devrait leur retirer leur agrément. Ensuite, il y a naturellement, après la suspension, le retrait définitif. Troisième question sur les méthodes de pêche. Vous avez chaque espèce de poisson. Nous avons ce que nous avons, les pélagiques, c'est les poissons qui sont à la surface, tels que les sardines, etc. et toute la panoplie de cette variété, qui sont pêchés par des filets que nous disons des méthodes passives, c'est-à-dire des filets qui ne vont pas en profondeur, qui respectent un certain nombre de règles. Il y a ensuite les céphalopodes, les démersaux, qui sont au fond de l'océan et qui aussi sont pêchés par des méthodes. Il y a là les méthodes plus ou moins actives, il y a les scènes tournantes, il y a les filets qui font aux profondeurs et qui raclent beaucoup. Et c'est effectivement, ces méthodes ne peuvent être utilisées que en haute mer, c'est-à-dire dans la pêche côtière, parce que là où il y a profondeur, il y a par exemple des jetées de 60-80 mètres qui permettent en tout cas d'éviter qu'ils descendent tout au fond pour racler le fond des océans. Donc la quatrième question elle est liée à la première. Cinquième question. السمك غير متوفر بلاد ونرى تراجع في أداء شركة SNDP. حقيقة. ولكن ما الذي وراء هذه الحقيقة؟ وراءها أن شركة SNDP
توزع كميات مؤقتات من طرف بعض المقاولين خاصة المقاولين الأجانب. Les opérateurs, les bateaux étrangers qui sont soit sous licence libre ou dans le cadre de conventions, notamment l'Union européenne, c'est eux qui donnent, suivant le cas, 2 ou 3% de leur capture à la SNDP. Les Mauritaniens avaient commencé, on leur avait demandé, ils ont commencé, ils ont cessé, prétextant qu'ils n'ont pas de capacité de congeler ou, parce qu'ils affrètent des bateaux, ils n'ont pas de capacité de congélation. Mais quand même, il y en a qui ont des capacités de congélation. Mais en tout cas, on leur a demandé de participer à cet effort. Al-Muhim, la SNDP a fait quand même l'effort d'avoir aujourd'hui plus de 430 points de vente à l'intérieur du pays. Et comme je vous l'avais dit aussi dans l'exposé, l'objectif du gouvernement, c'est d'offrir le poisson à prix abordable et en quantité suffisante aux Mauritaniens. Mais il faut créer les conditions d'avoir ces quantités-là. Parce que ça coûte cher, parce que nous vendons ces quantités à prix subventionné. Ici au marché, certainement, même les sardinelles, même le yaïboy, maintenant le kilo n'est pas à moins de 400-500 ouguiers. La SNDP le vend à 100 ouguiers le kilo. Naturellement, c'est offert aux populations les plus démunies qui ont un revenu assez modeste. Mais en tout cas, la limite de l'action de la SNDP, c'est d'avoir une quantité suffisante. Le jour où on aura suffisamment de quantité, on pourra amener dans les coins les plus reculés. Mais pour le moment, on l'a au moins dans les chefs-lieux de département, chefs-lieux de région et chefs-lieux de département. Il ne reste que 10 départements qui ne sont pas encore ouverts, mais qui seront ouverts d'ici la fin de l'année. Ainsi, on aura dans tous les chefs-lieux de département au moins un point de vente. L'autre limite à la SNDP, c'est que les camions frigorifiques qui acheminent ce produit ne peuvent pas circuler sur tout le terrain. Il faut que ce soit un axe goudronné et il faut qu'il y ait à côté de l'électricité pour congeler cela. Voilà les deux limites qui empêchent à la SNDP de faire correctement ce travail à l'étendue du territoire. Enfin, dernière question. الثروة السمكية تواجه مخاطر فعلا. هذه المخاطر موجودة إما من الجانب البيئي أو إما من جانب الاستغلال. Le danger, il est de plusieurs ordres, mais on peut se limiter à ces deux aspects-là. C'est le fait qu'à un moment donné, parce qu'il y a un souci d'aménager, nous avons l'Institut mauritanien de recherche océanographique, c'est lui qui détermine combien de quantité pour chaque espèce. Et sur cette base, le ministère attribue les quotas ou les concessions à ceux qui ont le matériel ou les bateaux, ou en tout cas la capacité de pêcher et de ramener. Or, il y a eu à un moment donné, la volonté de voir effectivement faire profiter à la Mauritanie cette richesse, et comme il y a eu une méthode d'effort de pêche qui a dépassé parfois la limite. Aujourd'hui, toutes les espèces, on est vraiment à la limite du possible. Mais à chaque fois, comme on a des mesures, des outils de mesure, aussi bien au niveau de la garde-côte, de l'IMROB, de l'UNISPA, en tout cas tous les services qui suivent le processus
de capture et de débarquement. À chaque fois que ça atteint les niveaux autorisés, on arrête. Je vous ai dit, par exemple, que depuis, par exemple, le début de l'année ou depuis 2 ou 3 ans, pour le poulpe, on ne donne plus de concessions pour le poulpe parce que on a atteint la capacité permissible. Et toutes les espèces, on les surveille. Donc, maintenant, au niveau de l'environnement, le changement climatique, il y a plusieurs facteurs qui font que, par exemple, si vous allez à Nouadhibou aujourd'hui, ils vous diront, depuis qu'on a repris, on n'a pas atteint le niveau qu'on avait atteint l'année dernière. Bon, les explications sont nombreuses. C'est pourquoi on fait l'arrêt biologique. Aujourd'hui, il est apparu qu'on pêche le juvénile, c'est-à-dire le poulpe par exemple, qui, s'il n'a pas atteint 500 grammes, il ne doit pas être pêché. Mais les bateaux en capturant, bon, par souci de gagner plus ou autre motif en tout cas, ils pêchent du juvénile. Maintenant, là où on le constate, on ferme cette zone il y a 2 semaines, j'ai signé une circulaire pour fermer la pêche du poulpe dans la zone de Chami à Nouadhibou. Parce que dans ces zones-là, il y a des jeunes juvéniles qui ne sont pas encore matures. Et ça fait partie des conditions de l'obligation de préserver la ressource. Donc on surveille. En tout cas, à chaque fois qu'on constate qu'un danger apparaît, on prend les mesures qu'il faut. Merci. Merci. Je vous remercie également pour les questions et surtout le niveau de pertinence. Je vois que l'environnement intéresse beaucoup les Mauritaniens et je m'en réjouis. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une question centrale et il faut que nous la prenions tous à bras le corps. Donc j'ai eu 9 questions que je vais regrouper en 3. La première partie étant, le premier sujet étant effectivement la pêche et l'impact de la farine de poisson surtout sur l'environnement. La deuxième série de questions concernait les déchets et la troisième série les pollutions. Donc sur la question sur les poissons morts que nous constatons tous, je suis également citoyenne et je me promène sur les côtes. Le ministre a répondu. Nous avons eu effectivement constaté des mulets morts et un certain nombre d'autres espèces qui ont été identifiées et qui sont dues à des causes bien spécifiques. Mais je pense également qu'il faut rajouter à cela la vétusté de certains navires de pêche qui, parce que le poisson est utilisé pour la farine de poisson, malmène un peu le poisson et effectivement il y a certains rejets qui sont faits en mer. Et d'ailleurs vous verrez effectivement beaucoup sont un peu dans un mauvais état quand ils arrivent en bord de mer. Sur la question de la farine de poisson, un journaliste a posé la question de savoir quels sont les dangers. Je dirais qu'ils sont de 3 ordres. Le premier, c'est bien sûr la destruction de la ressource. C'est une industrie qui est fortement consommatrice de capture, malheureusement. Mais heureusement, comme le ministre l'a dit également, des mesures sont prises pour justement inverser la tendance, pour respecter la tendance des 20-80. 20% de frais et 80% de déchets. Le deuxième danger est un danger sur l'impact, je dirais, purement environnemental, à savoir les rejets atmosphériques, les émanations qui proviennent des usines, qui sont bien sûr mauvais pour la santé, parce qu'on les inhale, et donc les fortes odeurs qu'on remarque à Nouadhibou, et là aussi, des mesures seront prises, mais également les infiltrations liquides de ces usines. On en parlait ce matin. Beaucoup d'usines sont vétustes également, et donc des infiltrations se font dans les sols. Et le troisième danger, enfin, c'est également les rejets en mer. Les rejets en mer des déchets. Donc là, c'est faire en sorte effectivement qu'on ait des filtres, et également une surveillance très rapprochée et des contrôles des liquides et qui sont rejetés en haute mer. Bien sûr, il s'agit de collaborer entre les deux ministères
pour que les obligations techniques de ces usiniers soient également assorties d'obligations de respect environnementaux et de combiner justement ces différentes exigences pour que la fermeture des 10 et peut-être de plus soit, je dirais, une réalité. Voilà ce qui avait été posé comme question sur la partie pêche. Sur la partie, effectivement, déchets, là, il y avait de nombreuses questions, à savoir l'infrastructure utilisée, mais également le CET à Tivirit. Et quoi d'autre? Donc, c'est principalement ça. Alors, comme je l'ai dit dans la loi que nous proposons, et qui a été... le projet de loi qui a été effectivement discuté ce matin en Conseil des ministres, il est question d'un plan national. Justement, il est question de faire évoluer non seulement les objectifs, mais de faire un état des lieux pour avoir des infrastructures plus adaptées, pour avoir des investissements également dans ce secteur-là qui permettent de faire une collecte, un tri, un stockage, un recyclage adéquat. C'est vrai, nous avons remarqué, je suis également citoyenne, une dégradation dans la collecte des déchets. Dans les années 2008-2010, effectivement, il y avait une société étrangère, mais bon, qui ne remplissait pas également toutes les conditions, qui a été remplacée par plusieurs sociétés privées mauritaniennes. Mais on se rend compte effectivement qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire, et donc d'où cette loi. Sur la question du CET, donc le centre d'enfouissement technique de Tivirit, le ministère ne subit aucune pression. Le retard est dû au fait qu'il y a plusieurs intervenants sur cette question, et donc il fallait déjà trouver le lieu qui a été finalement arrêté d'un commun accord, de manière consensuelle, qui sera sur la route d'Agjust. Donc le CET de Tivirit sera déplacé à il y a un nouveau CET en tout cas, qui respecte les règles en la matière, et donc les études de faisabilité également ont pris du temps. Parce qu'il est question justement de ne pas refaire les mêmes erreurs, d'avoir des alvéoles qui sont protectrices effectivement des sols, qu'il n'y ait pas, comme on le voit aujourd'hui à Tivirit, des émanations, en tout cas, des fuites au niveau des alvéoles et qui s'infiltrent dans le sol. J'ai bien conscience de l'impatience des populations et de la nuisance olfactive, mais également de santé aussi pour les populations environnantes de Tivirit. Mais tout est fait aujourd'hui pour aller accélérer la cadence et faire en sorte effectivement que ce nouveau CET, à 23 km sur la route d'Agjust et à 7 km en rentrant, soit une réalité visible pour les Mauritaniens très prochainement. Sur la question des pollutions, bon, je pense que le plus... C'est ça, les pollutions. J'y arrive. J'ai regroupé les questions. Donc, juste, c'est les pollutions, le plastique, c'est les pollutions également. Effectivement, c'est vrai qu'avant le Covid, on avait remarqué effectivement vraiment que la Mauritanie était comparée au Rwanda en termes de respect de cette normalisation qui consiste à dire zéro plastique, en tout cas zéro plastique léger pour les emballages. Et qu'il y a eu, on le constate tout, un relâchement quant au contrôle, un relâchement quant à la rentrée de plastique en Mauritanie, parce que les usines sont toujours fermées, les lois sont toujours là, mais effectivement le contrôle se fait moins. J'ai effectivement investigué, et c'est dû à un télescopage de plusieurs services qui sont rentrés en fait dans le jeu en termes pour faire ce contrôle-là, et finalement, j'ai envie de dire, personne ne le fait. Donc il est question de faire une table ronde sur cette question justement pour que la police environnementale, qui a été créée en 2021, et qui est en cours de opérationnalisation, et donc on espère en janvier 2021 qu'elle soit totalement opérationnelle, 2024 pardon, qu'elle soit totalement opérationnelle et qu'elle se saisisse vraiment de cette question. Je suis comme vous et je pense que c'était vraiment une grande avancée pour la Mauritanie, et là on voit un retour vraiment du plastique. Sur la question effectivement des carrières au niveau d'Agjust, j'ai été à Agjust au mois de mai-juin. J'ai passé là-bas quasiment un mois. Et c'est vrai, nous constatons effectivement des cratères de certaines profondeurs.
Alors, l'explication est j'allais dire simple, pas si simple que ça, mais en tout cas, elle a été diagnostiquée et des mesures sont en train d'être prises. L'obligation de la caution est une obligation récente, qui a été doublée en septembre 2022, à mon arrivée au ministère, par une obligation de main levée sur cette caution. Nous assurer que quand l'opérateur quitte les lieux, que la restauration des terres a été faite, que toutes les obligations, effectivement, en termes de respect et de retour à, je dirais, effectivement, à un lieu qui est quasiment identique à ce qu'il était avant son exploitation, soient effectifs, ont été mis en place. Maintenant, Bumi, c'est une entreprise, effectivement, je pense, indonésienne, qui était là dans les années 2010-2011, et donc qui a quitté entre-temps. Et c'est vrai. Bumi. Bon, d'accord. Et donc, certaines de ces entreprises, effectivement, sont parties sans respecter ces obligations parce qu'il n'y avait pas, à l'époque, une obligation de caution. La plupart, effectivement, des cratères que vous voyez, c'est effectivement avant 2014. Là, la solution qui a été... La solution, oui, mais c'est un... Comment, je vous réponds. Je vous réponds. Ça, c'est effectivement des exceptions. Mais le plus gros des cratères, c'est les cratères sur lesquels, effectivement, les sociétés n'avaient pas d'obligation. Je vous réponds, messieurs. Il y a des cratères, ils sont toujours là. Mais il faut qu'on se comprenne. Les cratères, comme je l'ai dit, je les vois aujourd'hui. Mais les explications, effectivement, c'est qu'ils étaient là avant les cautions. Aujourd'hui, pour nous, il est question de trouver les fonds nécessaires pour que le ministère fasse le travail. Et donc, la solution que nous avons avancée, effectivement, c'est qu'il existe un fonds d'intervention de l'environnement dans lequel sera puisé, effectivement, les montants nécessaires. Et nous travaillons avec le conseil régional pour ce faire. Toujours sur la question des pollutions, il a été posé, effectivement, la question des entreprises qui ont des émanations dans le quartier Toujinine et dont souffrent les populations. Ce n'est pas seulement Toujinine, c'est également d'autres quartiers de zone périphérique de Nouakchott. Et là, les solutions, c'est que nous redoublons les contrôles. Et seconde solution également, c'est qu'il y a eu un non-respect, encore une fois, des zones industrielles. Il y avait des zones qui étaient dédiées pour des zones industrielles, sur lesquelles il y a eu des constructions. Et donc, aujourd'hui, on a une cohabitation difficile entre l'entreprise, les usines et les populations. Donc, qui explique effectivement ces nuisances. Et là, nous collaborons avec le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, justement, pour redéfinir ces zones. Je ne dis pas que ce sera facile de déménager toutes les entreprises, parce qu'elles étaient parfois là avant les populations, pour les mettre dans les zones industrielles. Mais c'est également, c'est la piste, effectivement, que nous privilégions. Pour ce qui est des poussières azurates et du problème du mercure et du cyanure, qui sont effectivement une problématique auquel nous faisons face et qui est une problématique très sérieuse. Ce n'est pas seulement les catégories F. Les catégories F, attention, n'utilisent pas le mercure, c'est des produits cyanurés. Mais là aussi, c'est des produits cyanurés qui sont normés. Normalement, c'est moins de 35% de concentration de cyanure dans le produit qui leur est autorisé, qui est le GDA. Mais là aussi, la question est de mettre en place des laboratoires au niveau des zones douanières, parce que quand elles rentrent aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de contrôler si les 35% sont respectés ou pas. Et donc, on a des produits qui sont estampillés GDA et qui ne sont pas forcément le pourcentage, la concentration qui est autorisée. Donc ça, c'est effectivement le renforcement des contrôles au niveau des frontières pour les produits cyanurés et qui rentrent également par voie terrestre. Pour le mercure, je pense que j'en avais débattu ici déjà à une certaine reprise. C'est également travailler, bien sûr, avec le ministère des Mines et principalement à Maaden pour justement réduire l'utilisation, en tout cas, parce que c'est interdit, le mercure est interdit en théorie, pour lutter effectivement contre ce fléau. Nous avons fait beaucoup d'investigations au niveau du ministère pour voir quels sont les pays, parce que l'orpaillage est un problème, je veux dire, le mercure est un problème que rencontrent tous les pays qui font de l'orpaillage. Et la Mauritanie n'est pas un cas isolé. Donc nous pouvons nous inspirer effectivement des meilleures pratiques en la matière. Et nous avons trouvé certains pays effectivement qui ont une organisation entre catégorie F et orpailleurs
qui est optimale. Et je pense qu'on va s'inspirer de cela. Voilà, je vous remercie. Et bien sûr, je n'ai pas la prétention d'avoir répondu à toutes les questions, mais j'espère avoir, en tout cas, résumé les problématiques et les stratégies et politiques du ministère. Je vous remercie. السؤال الأول انطرح فيما يخص المشاريع اللي قيد التنفيذ حاليا. نختار نوضح نقطة هون، لأن المشاريع اللي تم عليهم اجتماع بداية هذا الأسبوع هي المشاريع الممولة من طرف الميزانية الوطنية. نختار نذكر في الإطار عن فخامة رئيس الجمهورية في وسط 2022 عدل نفس الاجتماع مع كافة المشاريع الممولة حسب قروض أجنبية، وفعلا تم استحداث آلية لمتابعة هذه المشاريع وخلق فيهم تحسن جد معتبر في تنفيذهم، نظرا للمتابعة فيهم وكانت أسبوعيا وشهريا على مستوى مجلس الوزراء. تعرفوا عن جاكم هنا يا وزير الشؤون الاقتصادية على مرتين ولا ثلاثة يقدم البيان على متابعة هذه المشاريع. هذا الاجتماع اللي خلق أول أمس اجتماع بنفس المعنى ونفس المضمون، هو اجتماع للمشاريع الممولة من طرف ميزانية الدولة. والإشكالية نفس الإشكالية، لماذا هذا التأخر؟ ولماذا هذا التأخر اللي تم الوقوف عليه؟ والزم فخامة رئيس الجمهورية باستحداث آلية متابعة أسبوعيا على مستوى مجلس الوزراء، وأسبوعيا على مستوى الوزراء المعنيين، وشهريا على مستوى مجلس الوزراء، ورفع ذوك التحديات كاملة المطروحة من أجل تنفيذ أسرع وتسريع وتيرة العمل في هذه المشاريع اللي هي أنا عنهم مجموعتين ما هم سيان. فيما يخص الإضراب الأطباء المقيمين اللي نطرح السؤال عليه، نختار نقول عن اليوم ما فيه أي طبيب موظف للدولة ضارب ولا واحد، لأن هذا اللي يسموا أنهم ضاربين هم تلاميذ طلاب يعدلوا ذلك قالوا تخصص ومعطياتهم البيئة اللي يتكونوا فيها ومأطرينهم الأساتذة اللي معاهم هم اللي يقولوا عنهم ضاربين، وبالتالي هم ما هم موظفين للدولة. فيت ها هو التعليق. شكرا. على كل حال هذا طلاب ومعاهم مؤطرينهم يشتغلوا في نفس الظروف، وقال عنهم يدوروا الأجور أنها تعود على نفس المستوى كأجور مؤطرينهم، وبالتالي ما فهم انعكاس بعد على هذا على سير الخدمة العمومية اليومية على مستوى المستشفيات الموجودة حاليا. فيما يخص التحقيقات اللي أمر بها وزير المياه والصرف الصحي ما زالت جارية، وبعض من نتائجها تظهر اليوم، والدور إن شاء الله وتم متابعة لين تعطي أكلها. فهم سؤال حول التوضيحات مناقصة تزويد البلد بمنتجات البترولية. نختار نقول عن سنوات عشريتين أن الموريتان اختارت من 2005 لأن تم تزويد البلاد عن طريق مزود عالمي للمنتجات البترولية اللي هو غازوال وإسانس وكيروزين وفيول وما إلى ذلك. وهذا يتم إعلان مناقصة وطنية شارف عليها اللجنة الوطنية للمحروقات، وشارف على ذلك لجنة موسعة تضم كافة الفاعلين من موردين وطنيين والله موزعين، من مجتمع مدني، من القطاعات المعنية، ومن الشركات الكبرى المستخدمة والله المستهلكة أكثر كيف تسنيم تازياس. هاي لجنة ضم تقريبا ما يناهز 30 رجاج هي اللي تشرف على إعداد هذه المناقصة، إعلان المناقصة. احنا اليوم عندنا عقد مع شركة ينقال لها أداكس يوفى إن شاء الله يوم 2 دجنبر، ونظرا للأجندة من نفسها ملزمين على أن يعود عندنا مورد عنده عقد جديد
مع نهاية أكتوبر باش تخرج الذين قال له تبادل الأعمال بين المورد الحالي والمورد القادم. وفي هذا الإطار وجودنا مجينا للوزارة وعلمنا بالأخبار وقبلنا كافة المعطيات من أجل أن نحسنوا من جودة إعلان المناقصة من نفسه ودفتر الالتزامات اللي ينبحان. وفي إطار هذه التشاورات اللي مست كافة الفاعلين من موردين موريتانيين موزعين من المجتمع المدني من القطاعات الأخرى من الموردين الأجانب اللي كانوا يزودوا مزودين نبات من هذا من مجتمع مدني مكون فيها. هذه التشاورات هي من أجل تهدف كانت إلى 3 مسائل. الأولى بس نحاول نعدل إعلان المناقصة والله شنو هي العقوبات اللي نرفعوا التحديات اللي نرفعوا من أجل أولا استمرارية تزويد نواكشوط والمنطقة الجنوبية بصفة عامة لأن هي لتزويدها في بعض من الاختلالات نظرا لتهالك التخزين آلية التخزين مخازن الموجودة هون على مستوى نواكشوط ونظرا كذلك الضعف سعة المخازن الموجودة على مستوى نواكشوط. النقطة الثانية كيف إن شنو هما كافة المتغيرات اللي عندها انعكاس على الثمن واللي احنا نقدو نشتغل عليها باش نحسنهم. هاو الأهداف هاي المشاورات اللي خلقت وتوافقت الجميع على اللازم إلزامي من أجل استمرارية ضمان استمرارية تزويد منطقة نواكشوط والمنطقة الجنوبية وإلزامية من أجل أمان التزويد على يتم توسعة سعة التخزين على مستوى نواكشوط والمنطقة الجنوبية اللي هو على مستوى نواكشوط. هذا توافق عليه كافة الفاعلين واللجنة متباركة مع تعدل دفتر الالتزامات والمعايير اللي مظلت تعود في ونزاد فعلا للعام بدل من يعود لا تزويد بالمواد البترولية يعود تزويد وبناء سعة جديدة على مستوى نواكشوط من 100,000 متر مكعب إن شاء الله. ومشاورات عليه قائمة والناس تشتغل عليه. للي قريته في الانترنت وهذا مؤسف حتى لأنه الناس اللي تعود ما تعرف الرواية خير تسول عنها ويقول لي يلا وإن اللجنة ما زالت عملها قائم وحتى اللي يقولوا عنه المناقصة ما قاعد تم إعلان عنها وبالتالي حد يقبل المعلومات سابق الشيء وموجودة عند اللجنة يجي اللجنة والله يجي الوزارة ممثلة فيها والله يجي الموردين ممثلين فيها يكلموه ويتعيشوا معه. على كل حال الهدف هو إن شاء الله يدور يتم الإعلان عنها من ساعة يتوافقوا عليها الدور تم الإعلان عنها في القريب العاجل إذا ردهم الآن. والهدف منها هو بناء هذه السعة التخزينية على مستوى نواكشوط من أجل تموين نواكشوط والمنطقة الجنوبية وتخفيض التكلفة بصفة عامة على ميزانية الدولة. النقطة الأخرى اللي يتكلم عنها الوثيقة التشاور. كيف تعرفوا عن فخامة رئيس الجمهورية نهج فخامة رئيس الجمهورية ونهج انفتاح إلى كافة القوى السياسية بالتشاور الدائم معهم وهذا بدأ به وركز وتم تركيز عليه في هذا الزمان السنوات الأربعة اللي فاتوا لله الحمد وما زال جاري. وهذه الوثيقة لا واحدة من الآليات اللي فاتوا خلقوا وحدات كيفتهم وجاري العمل عليها واللي تكرس وتجسد هذا الانفتاح الصدر والانفتاح السياسي لفخامة رئيس الجمهورية حول كافة القوى السياسية من معارضة ومن أغلبية ولله الحمد ما زال وقف شوي به هنا الانتخابات لأن الناس كاملة قاعدة على الانتخابات وبدأ من جديد إن شاء الله.